سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته الكرام والصحابة والبررة ومن جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ومن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا للركب عظمنا الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم للركب الأحوال سيدي أبي يزيد البصري ثم للركب المقام سيد الشيخ البدر الجيلاني ثم للركب الشيخ محمد بن عبد الكريم وسمر المدني ثم للركب الشيخ محمد أسد بن عبد الله صاحب الكلام بين الخلق على العالم الله الحكيم محمد أشرف الأنوار ثم للركب شيخنا معلمنا مربينا العارف بالله شيخنا محمد الزين بن عبد الغني وشيخنا العالم الفاضل الحاج محمد بن شهيد بن أحمد ملك ملك هذا الكتاب إلى روح والدينا وشيخنا ورسوله وإبراهيم أن الله الكريم وتبشر بالرحمة والمغفرة يعيب علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وأسرارهم وكرامتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ما يشرون بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب سر النبي وأهل النبي سر سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وحضور 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا تعلم التعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. ليخفف علم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبدي لك، فالذي واجهتك منه الأقدر هو الذي عودك حسن الاختيار، أي اختيار الأمر الحسن الذي يلائمك. فإن من كانت له عليك نعمة من المخلوقين وجرت عادة أنه يحب الخير لك على تقدير أنه أساء إليك في بعض الأحيان، فتحمله لأنه ربما كانت إساءة إحسانا في الباطن.
Wa kadzalika al-'abdu idza 'alima anna subhanahu wa ta'ala rahimun bihi muta'attibun 'alaihi wa nazilun lahu wa kullu ma yuridu 'alaihi min anwa'il balaya wa razaya yanbaghi lahu an la yubaliya bihi fa innahu lam yata'awwad minhu illa khairan wa yahsunu dhannahu bihi wa ya'taqidu anna dhalika ikhtiyarun lahu wa anna lahu bi dhalika masalihun khafiyatun la ya'lamuha illa hu. Kama qala ta'ala wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Qala Abu Talib an-Nawawi fi hadhihi al-ayah fal 'abdu yakrahu al-'ilata wal faqra wal khumul wad darar wa huwa khairul lahu fil akhirah. Wa qad yuhibbu al-ghina wal 'afiyah wasyuhrah wa huwa syarrun lahu 'inda Allah wa aswa 'aqibatan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Kita diberikan Allah taufik dan hidayah sehingga sampai detik ini kita dianugerahkan sehat, diberikan Allah panjang umur sehingga kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Dengan semua nikmat tersebut kita bawa jasad, badan, batin, niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat duduknya hadirnya kita di majelis ilmu di siang hari ini, Allah mengampuni seluruh dosa kesalahan kita, dosa kesalahan umat kita, seluruh keluarga kita, bini anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah dan selamat dunia akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam saudara curah kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wa talibat, hadirin muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Al-Imam Sayyid Ibn Athaillah rahimahullah radhiyallahu an, kata beliau, likhaffifa alamal bala, supaya terasa ringan sakitnya bala, datang musibah jadi beliau supaya ringan hati kita. Jelas kita ada banyak nyari tuh, datang musibah, datang bala, datang ujian dari Allah terhadap diri kita nih. Kan di situ pasti hati kita itu pada nyaman. Bila datang musibah tuh lawan kita, pasti sudah perasaan hati kita itu pada nyaman. Terkadang sakit hati seseorang itu tatkala Allah menurunkan ujian dan bala. Nah, lalu sini melajari supaya ringan hati kita tatkala turunnya bala, turun musibah. Ujar sini ilmuka bi anna subhanahu wa mubilaka. Buka pikiran kita, buka hati kita, pengetahuan kita, ilmuka, pengetahuan kita sudah dibuka, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah wal mublilah yang mendatangkan bala kepada engkau. Satu, supaya hati kita ringan pada sakit datang musibah. Yang pertama, hati kita itu harus beriktikad, meyakini dan berpikiran yang menurunkan bala itu ilai Allah. Walaupun misalnya datangnya bala itu lawan kita sebabnya misalnya orang, datang ujian lawan kita walaupun ada sebabnya, misalnya makhluk sebabnya,
Itu pemikiran hati kita harus bujur-bujur, pengetahuan kita dibuka. Datangnya bala tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Balladzi wajhaka minhul aqdar, yang Allah menghadapkan akan engkau atau mendatangkan akan engkau daripada itu ujian bala al-aqdar oleh takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Itu harus kuat-kuat batiniah kita supaya jangan sampai kita itu sakit hati tatkala datang musibah. Musibah apapun, musibah yang hubungannya lawan diri kita, musibah yang hubungannya lawan harta, lawan anak, pekerjaan, apapun hubungan musibahnya itu, yakin batiniah kita itu ini datangnya musibah dari Tuhan. Ya, misalnya ilmu kabi'anna subhanahu wa ta'ala, buka pengetahuan kita, buka pengetahuan hati kita. Tentunya dengan ilmu. Kalaunya kita ada ilmu, ilmunya nih yang membuka pengetahuan bahwa itu datang dari Allah, ada bisa juga. Nah, jadi modalnya segala sesuatu itu adalah ilmu. Modalnya itu ilmu dulu. Orang beribadah, beramal aja itu ada ilmunya. Dalam ilmu itu ada tata caranya. Lalu kalau kita beribadah, beramal, mengerjakan ibadat itu karena ada ilmunya. Kayak itu orang dapat musibah ujian tuh, lamunnya kada ilmu yang ngarang hamuk tuh. Lamunnya kada ilmu yang kalau baul kahilir tuh. Datang musibah ujian, kenapa? Ada ilmu pengetahuan agama. Nah, pentingnya kita menuntut. Yang menuntut ilmu itu yang sampai ke ujung umur, walaupun dalam keadaan niat. Lamunnya sudah tiba, habis sudah pekerjaan kita beribadah menuntut ilmunya sudah tiba. Kenapa tiba? Mati. Namunnya sudah mati, kita banyak ibadah, banyak amal karena ada berilmu, beribadah, beramal. Peribahasanya dalam kubur tak hunjur aja lagi. Berhunjur mengitik. Nah, kita nih kehilangan pulang, bunga hadir, berpulang-pulang. Yakin aja sedih meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Karena walaupun dalam keadaan garing-garing sedih tak hendak tak bawa tulah ke majelis menuntut ilmu keibadahan non kita. Itulah pentingnya niat kita dalam menuntut ilmu ya. Namunnya sudah ada awal lagi kita tulah menuntut ilmu tapi niat kita ada, hukumnya sama ditulis Allah mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan menuntut juga. Asalkan kita termasuk orang yang dasar terbiasa menuntut ilmu. Lamunnya waktu sigar, sehat, gagah, ada hendak beribadah, ada hendak menuntut ilmu, lalu sudah ada angkanya, udah deh, udah tinggal kaknya aja lagi apa dengan menuntut ilmu. Nah itu walaupun keadaan demikian ada aja juga ganjaran dari Allah atau ditulis Tuhan niat menuntut ilmu. Nyaman-nyamannya orang mati kayak apa ilmu
udah kayak apa aja mereka itu nyaman aja. Kita jadi mudahan kita juga selamat akhir umur husnul khatimah bertahan. Pada nyaman orang yang sakaratul maut, pada nyaman bata tarikan malaikat rahmat dan malaikat azab membawa ke subalah, membawa kepada surga, kepada neraka. Musibah, ujian, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebabnya terkadang melewati manusia. Contohnya, misalnya tuh orang tertabrak, sebabnya ada yang menabrak. Cuma kita jangan memandang kepada sebab itu. Bila kita memandang kepada sebab, orang yang menabrak tadi dia bisa mantap, gara-gara tahu aja, habis anakku celaka. Tapi kalau kita boleh katakan pulang wal mubli laka, Allah yang mendatangkan, Allah yang mengakibatkan seseorang celaka itu Tuhan. Dan itu tentunya dengan ilmu pemikiran kita dibuka, pengetahuan kita ada tentang ilmu agama. Atau musibah harta dicuri orang, harta diambil orang. Nah, itu musibah juga. Musibah. Habis harta, entah itu dirampok, entah itu habis karena tenggelam banjir, atau harta habis karena terbakar. Kalau kehilangan harta itu namanya kita hidup, kita berusaha pulang dapat aja pulang. Ujian di bintang harta. Tapi kalau ujian dalam kematian, kewafatan seseorang yang kita cintai, apalagi aulia Allah, penggantinya itu ngalih, bahkan bisa berada. Lamun yang meninggal nih orang saleh aulia Allah, ngalih dia mencari pengganti. Kayak bagus kumpul sini. Ada juga misalnya majelisnya dana sebagaimana sedih, tapi kedudukan pangkat beliau itu ada sama dengan pangkat Abu Sufyan. Karena beliau itu orang yang memang diberikan Tuhan makam yang tinggi di sisi Allah. Yang lain pun mempunyai makam. Aulia Allah kita mengatakan misalnya sidin wali, memang wali. Yang lain-lain wali. Akan tetapi tingkatan kewalian seseorang itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wali autad, akhyar, mujabar, muqabah, itu sampai abdal, makam kedudukan aulia Allah, wali akhyar, sampai kepada aqtab, wali kutub, itu lainnya. Di antara dia bisa ada yang wali, ada yang wali. Cuma di tingkat kewalian mana pian-pian ini, tidak tahu kita. Yang pasti dulu wali anak, menikahkan anak, jadi wali. Tapi yang dasarnya arti wali itu orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Allah menunjukkan orang yang diselamatkan Tuhan daripada mengerjakan maksiat. Wali yang sudah lama kita secara garis besarnya toh. Orang yang selamat hendak diselamatkan Tuhan. Harta lawannya harta aja habis. Larut misalnya banjir, terbakar,
Maunya kita gagah aja masih berusaha dapat aja. Karena suatu ketika ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba mali wa saqama jismi. Wahai Rasulullah, sahabatnya, ba'atulah Nabi, na'ulunna, harta ulun habis hilang. Harta ulun habis hilang Rasulullah. Sudah bisa kita, aku mungkin jangan kita orang ganti. Datang lanturan guru. Nah, guru, habis sudah harta ulun. Aku jadi kesini bergeruk juga. Zahaba mali, harta ulun habis. Mana harta habis, wasapa majismi awak garing bahan. Tahun pun ada kurang-kurang lagi, ketindih lalu. Nak ada duit, mana awak garing, ada kurang lagi. Lamunya awak hanya misalnya garing, ada orang lagi, beberapa untuk bangsa biji orang membawakan. Hanya ada rezeki sedang dari orang. Berilang kalau orang garing, berapa untuk aja lah sebijaknya ada rezeki yang di situ lewat orang dari Allah memberikan. Ini kata harta sejenis habis sudah sahabat. Awak garing, duit kata ada hendak berobat. Ini ada duit, ini duit ada hendak berobat. Jadi ini, yang bila dibawa ke rumah sakit, corona aja. Belum ada kejadian. Nantihan udah deh, corona ini normal kalau sudah. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah corona atau walaupun misalnya masih ada mudah-mudahan akan bisa. Terus di daerah kita berlangsung kampung-kampung kita khususnya itu. Oh datang sahabat kepada Rasulullah, sahabat kepada Nabi. Aduh loh, yang bilangnya sakit dulu datang aja keluar dulu, udah nyaman. Tadi ingat. Diingat lagi, ujar Rasulullah, Nabi itu kayak apa? Supaya ada menyakitkan hati umat. Kalau aja kita bisa tamaha. Di bahasa kita ada apa? Ada anak dijaga, tamaha, salah dua. Ini kadang-kadang bisa kita. Orang baru Rasulullah kadang namanya hati umat Nabi umat sidin la khaira fi abdin la yudhibu maluhu wa la yasmuhu jismuhu. Ya Rasulullah, kalaunya orang tujuan Nabi mana sahabat hartanya itu kada hilang, kada pernah hilang, dan awaknya kada suah garing. Ya Rasulullah, berarti menunjukkan orang itu la khaira fi abdin, belum ada kebaikan lagi. Berarti dia nanti ikan belum baik lagi. Lawannya ada tuh orang yang sudah pada pernah garing, harta banyak terus, rezeki ada terus, ada pernah garing. Berarti dia nanti orang tersebut la khaira fi abdin, belum lagi baik orang tadi. Antara semua. Maklumnya mengalamannya apa? Palingannya tuh, artinya lamanya kita dapat ujian bintang harta, misalnya apa kan? Misalnya berharta larut nih, semangka larut, intalu larut, walu larut, ya misalnya. Berarti ujian Rasulullah, lamanya orang itu nyaman terus hidup, berarti ikan belum baik lagi ya tadi. La khaira fi abdi, belum ada kebaikan. Nah, Rasulullah. Dan berarti orang yang dapat
musibah ujian tadi datang kepada Nabi, mendengar yang demikian kada sakit hati. Berarti Rasulullah itu kadang-kadang menyakitkan hati umat. Lalu ujiannya berarti aku ini diuji Tuhan, berarti aku ini baik bang di mata Allah, di pandangan Tuhan, karena diberikan ujian. Allah. Jadi misalnya, namun nasihat terus, nah berarti belum lagi seseorang itu jadi bagus, belum lagi baik. Karena inna Allah idza haballahu 'abdan, idza haba 'abdan ibtalah ujian. Apabila Tuhan sesungguhnya Allah apabila mau uji seorang hamba itu pasti diberikan ujian. Nah, dia Nabi semuanya Allah bila cinta kepada hamba berarti diberikan Tuhan ujian. Artinya bila kita tuh diuji, Allah menunjukkan Tuhan itu cinta, sayang melawan kita. Jadi ada berduit. Sesudah Allah cinta, dengan kita diberikan ujian, la wa idza btalahu sabara. Dan apabila Allah mau uji akan seorang hamba, mendatangkan ujian dan musibah, sabar, Allah berikan sifat sabar kepada orang tersebut. Anda harus sabar. Harta anak misalnya, ayyuhalladzi awadaka husnal ikhtiyar. Yang kedua Allah supaya ringan hati kita tatkala dapat ujian musibah. Pertama tadi yakini bahwa itu ujian bala, Allah yang memberikan, Allah yang mendatangkan. Yang kedua Allah yang menjadikan akan engkau awadaka, yang membiasakan akan engkau husnal ikhtiyar, akan sebaik-baik ikhtiar. Ya bahasa kita diberikan ujian berarti Tuhan hendak membaikkan lawan kita. Itu sebaik-baik ikhtiar, itu adalah ikhtiarnya Allah. Sebaik-baik pilihan Tuhan, pilihan Allah. Makanya kalau kita ragu dalam suatu permasalahan, Nabi itu menyarankan kita berikhtiar dengan cara sembahyang apa biasa? Istikharah. Ikhtiar istikharah. Kita ini sudah bingung nih. Anda menak-menakkan buang yang guru kayak ini bah, belain kalau pada takut kalau kata gawian, buat apa datang misalnya kalau buruan hendak minta saran tapi nggak dipakai gawi seorang aja, gawi seorang. Seorang itu sudah ada pendirian buat ini, datang misalnya kan tuan guru kada dipakai, ampun sidin untuk apa? Biar berikhtiar lawan sidin. Apa tuh tanya mudah? Apa tuh tanya? Apa lagi? Habis si guru kita umpat di situ. Nyapa dia sidin, namanya kita ujur-ujur berpingkut kan. Sudah sembahyang istikharah, membaca kalimat pakai itu seorang menggawi, ada jawab kalau bisa aja, kalau bisa, salah kita bisa. Napa dia sidin? Kalau kita bakal hendak dulu.
Walladzi awadaka husnal ikhtiyaril amril hasan, pilihan perkara yang baik yang mencela akan engkau. Pilihan tersebut tuh dipandang di apa? Dengan pikiran kita ada bagus, tapi dengan pilihan ikhtiarnya Allah Subhanahu wa taala, lalu pilihan tersebut jadi baik. Fa inna man kana lahu 'alaika ni'mah min al-makhluqin wa jara 'ala annahu yuhibbul khaira laka taqdan sa'asa ilayki. Laka ta'ala an asa ilayka. Di ba'dil ahyan ta'amalu li'amalu wa kana isadu ihsanan bil batin. Maka sesungguhnya orang yang adalah atasnya itu serta engkau itu nikmat dari Allah, dari makhlukin, dari makhluk. Wajarat dan berlaku kebiasaan adatnya itu bahwasanya katuju yang baik untuk engkau. Atas takdir bahwasanya menjahatakan kepada engkau di batil ahyan. Ya inilah mempunyai jadi menurut kita ini baik, padahal di pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam kita itu ada bagus, ada baik. Kata amalu lillahi ta'amalu yang engkau menanggung akan dia. Dan semua perkara itu. Karena bahwasanya terkadang adalah isaatu yang jeleknya ikhtiarnya Allah itu ihsanan fil batin, itu bisa saja baik di dalam batiniah kita. Jangan yang dalam segi zahirnya itu buruk, ada bagus, ada baik. Tapi di dalam batin hati kita jatuhan baik. Ya kita contohkanlah garing itu, nah kalau kita garing menzahirnya itu karena mau apa-apa beribadat pun malih garing. Tapi dari segi batiniah hati kita baik. Supaya apa? Kadama mengarasakan nafsu syahwat kita. Dengan adanya sebab Allah berikan ujian lawan kita, lalu nafsu yang ganal itu lama datang ujian Tuhan. Nah, lalu dari segi batin, ya Tuhan baik. Apalagi tambah lagi datang musibah ujian ini, awas sabar, tambah baik lagi. Tambah baik. Itu dari pandangan segi batinnya. Sabar, hanya kau menahani. Sabar itu dia Nabi sabar kita ala sabar ala ibadah, as-sabru ala taat, as-sabru ala musibah, as-sabru ala ma'siyah. Dan itu memerlukan kesabaran. Kita beribadah sabar, harus sabar. As-sabru ala taat. Waktu kita beribadah itu harus sabar. Sembahyang harus sabar. As-sabru ala ta'ah. Sabar. Nah, makanya bagus sabar itu tandanya seseorang itu sabar toh dalam ibadah khususnya ya. Sabar dalam ibadah jadi sendiri tandanya seseorang itu sabar wal istiqamah sabar. Tandanya seseorang itu sabar jadi sendiri itu kita istiqamah ibadah. Tanda ibadah itu kan banyak halangannya, banyak penggodaannya itu banyak. Kalau kita hendak beribadah, kalau kita dahulunya istiqamah beribadah beramal menuntut ilmu, lalu di waktu kita kebiasaan beribadah tersebut ada perkara-perkara
bagusan. Nah, lalu menunjukkan kesabaran kita dalam beribadah hanya istiqamah, jalan tatap hati, jalan tarusakan hati ibadah-ibadahnya itu, walaupun ada sekalipun ada yang menghalang. Nah, itu sabar ibadahnya awak kita istiqamah. Di mata ngantuk, awak lapar, pada itu beribadah, di waktu beribadah, waktu mengaji. Nah, lalu ini sabar kayak apa? Manahaninya tau? Istiqamah tetap meneruskan beribadah beramal. Nah, sabar. Makanya istiqamah itu pun berat dalam kita. Beramal ibadah, ilmu, beristiqamah terus menerus berat dalam kita. Mudah aja kita beribadah beramal nih. Tapi mengistiqamahkan ilmu ibadah itu amal tuh berat, ujiannya itu berat. Nanti ujian datang perkara lawan lagi membiasakan tuh. Berarti kan ada istiqamah, kita belum bisa sabar. Sudahnya sabar terhadap maksiat, hanya menahani hati kita di zaman pemaksiat itu memerlukan kesabaran juga. Badan awak hendak bermaksiat, hati hendak bermaksiat, tahani yang ada sabar. Sudahnya sabar alih musibah, disuruh sabar oleh Rasulullah tak kala menghadapi bala dan musibah yang Allah berikan lawan kita. Orang yang kalah sabar terhadap musibah, gangguan dan bala-bala tersebut, orang yang kalah sabar itulah ujar ulama orang yang mendapatkan kedudukan manzilatul akhyar, kedudukan orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. La yudriku manzilatul akhyar illa bisabri 'ala syiddah wal adha. Tidak mendapatkan kedudukan akhyar. Dan akhyar itu kan termasuk daripada kedudukan yang mereka orang yang diberikan maqam wali akhyar. Apalagi ngaran pulang Muhammad akhyar buat ngaran dan kedudukan martabat yang diberikan Tuhan wali akhyar. La yudriku manzilatal akhyar illa bisabri 'ala syiddah wal adha. Ada mendapatkan kedudukan makam orang yang dijadikan Tuhan akhyar pilihan, terkadang orang itu kawas sabar 'ala syiddah wal adha, atas segala yang sulit dan gangguan-gangguan yang musibah. Nah, bila dia nih kawa manahani awas sabar daripada datangnya musibah ujian semuanya itu, maka dia sudah mendapat kedudukan makam akhyar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menolongi hati kita yang awas sabar terhadap sesuatu perkara yang sulit, yang malik, musibah dan lain-lain. Itu bang. Isaatuhu bizahir ihsanan fil batin. Jelek dalam pandangan zahir kita kayak dari itu, tapi secara pandangan batinnya menjadikan baik dalam orang tadi, dapat musibah dan dapat ujian. Idza alima, apabila wa kadzalika demikian juga seorang hamba apabila sudah mengerti Allah Subhanahu wa taala bersifat rahim,
bersifat kasih sayang. Wa muta'attifun wa bi qira'atin akhar musta'attifun. Muta'attifun ada tulisannya muta'attifun dan bacaan yang lain musta'attifun. Ini adalah musta'attifun, jujur aja orang musta'attif wa muta'attif. Apalagi jadi orang itu sudah mengatai Allah itu bersifat kasih sayang dengan orang yang dapat ujian tuh kasih sayang. Wa musta'an wa musta'atifun ay wa muta'atifun, dan apalagi mengatai Tuhan itu bersifat lemah lembut, hanya malas kasihan Allah atasnya yang dapat ujian musibah kan. Wa nazirun tiga, dan yakin pula Allah itu nazirun lahu, memandang akan dia. Artinya Tuhan itu pada melihat akan kayak itu aja. Pada misalnya ini orang dapat musibah, dapat ujian, dilihat akan Tuhan sesakit-sakitnya ada. Wa nazirun lahu, Tuhan itu memandang, memperhatikan. Lalu orang dapat ujian musibah, Tuhan perhatikan. Tahu yang demikian itu fakullu ma yuriduhu alaina ay balaya wa razaya, maka setiap apa-apa yang Allah datangkan akan dia, lalu datangkan musibah atau atasnya si hamba yang dapat musibah, min anwa'il balaya, daripada bermacam-macam bala wa razaya dan musibah. Orang yang didatangkan Tuhan bala musibah, yang bagi sugiannya orang yang didatangkan musibah dan bala, alla yubaliya bih, jangan peduli. Jangan peduli itu jangan bersakit hati, jangan bersedih. Sugiannya tuh jangan peduli bahwa ia tidak peduli dengan dia. Jangan dihirani. Maka sesungguhnya Allah lam yata'awad min illa khairan, ada membiasakan Tuhan itu daripadanya terkecuali khairan, hendak membaikkan. Allah tuh hendak membaikkan. Ini misalnya tuh kurang tuh, misalnya dahulu gagah cari, gagah berusaha, ada ingat beribadah, ada ingat menuntut ilmu. Lalu Tuhan garingan Allah, lalu di situ Tuhan hendak membaikkan orang tadi. Kalau dia Tuhan ini itu lalunya garing, Pak, tak buka hatinya hendak beribadah. Lamunya sihat terus, gagah terus, lupa teringat. Dan jadi Allah itu ya ada hikmahnya tak? Garing, makanya garing itu jangan disesali Tuhan berikan. Agar kita misalnya ahli ibadah, ahli amal, ilmu garing juga, jangan bina berkeluh kesah sedih. Ya oleh misalnya pandangan kita nih, baru menyuruh ibadah ada penggalingan ada, orang amal ada penggalingan ada mesti. Lalu yang orang yang garingin, orang yang ada yang ibadah amal diberikan ujian dari. Dan padahal beribadah beramal itu kan menghapuskan dosa kita, lamanya kita sabar, menghapuskan dosa kesalahan kita, garing, menghapuskan dosa kesalahan. Nah, lalu orang yang beribadah beramal ini biasa beribadah hendak menghapuskan dosa, kiparat dosa, beribadah beramal. Lalu ada di antara ibadah-ibadah amal tersebut yang ada bisa mengkiparatkan dosa kesalahan kita. Terkecuali ya Tuhan, aku datangkan daripada ini, aku garing, daripada sakit.
Lalu dengan sakitnya tersebut, dia ibarat dosa itu diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amal ibadah itu kalau diangkat dosa kesalahan kita tuh. Nah, jadi orang misalnya orang ada ibadah pak amal garing. Nah, berarti ibadah kita itu kada kawa mengibarat kada kawa menghapuskan dosa kesalahan kita. Kecuali melewati jadwal garing aja sudah keturunan dunia. Dengan sebab garing inya sabar, lalu seluruh amal ibadahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi dalam hadis, inna rajula la takunu lahu darajah inda Allah la yablughu bi'amalihi hatta yu'tala bi bala'in fi jismihi fayablughaha bidzalik. Jadi Nabi bahwasanya seseorang itu sungguh adalah yaitu derajat atau isi derajat di sisi Allah yang mana kada bisa sampai derajat tersebut dengan amal ibadah. Nah, orangnya beribadah beramal rajin. Nah, ibadah amal itu orang meninggikan derajat kita. Lalu ujar Nabi, ini ujar. Apa bedanya ujar itu lawan perkataan Rasulullah? Sama aja. Bersama tadi kita orang ngomong. Lalu ujar Rasulullah, ujar Nabi, ada ujar ulun, bahasa lawan perkataan ulun. Ada ujar Rasulullah, ujar Nabi, itu. Ada ibadah-ibadah orang yang hendak ditinggikan derajat oleh Tuhan dengan ilmu ibadah amal. Jadi Rasulullah ada seseorang itu kalau bisa terangkat derajatnya dengan ilmu, dengan ibadah, dengan amal. Terkecuali ujar Tuhan hatta yubtala bibalain. Terkecuali orang itu aku datangkan musibah lawannya, datangkan bala lawannya, ujian lawannya. Pijismi di dalam badannya, ya garing terus. Ya orang pak ibadah nih garing, pak amal garing. Fayablughuha bidzalik, maka sampailah dengan sebab garing inya sabar, garing lalunya sabar. Maka dengan kesabaran dan ujian garing lalunya sabar itulah ya Rasulullah inya mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah disinilah pulang menyenangkan pintarnya hati kita. Hati orang-orang yang beribadah amal garing. Contohlah banyak kawanan kita. Pada sidin istiqamah beribadah menuntut ilmu. Hadir arba Jumat, kadang malam arba malam Jumat hadir. Sidin Jumat datang ujian Tuhan. Garing apa misalnya? Ada apa lagi? Nak melangkah batis misalnya sini. Hati itu hendak cuma kondisi awak kadang awak, tapi dia ada ditulis Tuhan tetap dia menuntut ilmu. Tuhan Allah hendak meninggikan derajat lawan ibadah amal kadang awak kalau diberikan Tuhan musibah, diberikan ujian garing. Dengan garing itulah sabar sidin ini, keluarganya sabar mengharapku derajat sidin lebih daripada kita yang beribadahnya. Dan itu Rasulullah itu akan menyenangkan hati umat tunang kaya itu. Hanya supaya orang yang garing-garing pak ibadah itu jangan sakit hati, jangan menyesali daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asalkan adanya. Nah kalau yang sudah demikian, fayahsunuzannah perbaikilah, maka membaguskanlah akan sangkanya itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengiktikkan bahwasanya bala itu ikhtiar pilihan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dikatakan pertama jalsidin kita itu harus bersangka baik. Bila dapat musibah ujian tuh sangka baik lawan Allah satu. Yang kedua ya'taqid anna dzalika ikhtiarlah. Yang kedua, yakini dikatakan bahwasanya ini adalah bala di pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik lawan kita. Nah, dokter maksud tadi. Dan cuma kita mukadimah awalnya itu sakit aja pulang hati dokter dulu ya. Cuma namanya kita boleh berikan pulang, insyaallah
nyaman aja, hati kita tenang aja. Ya ilmu tadi, pengkalannya ilmu. Wa anna lahu bi dzalika masalih khafiyah, dan bahwasanya baginya yang ketiga, bahwasanya baginya pada demikian dapat ujian musibah itu ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi, hikmah-hikmah yang kita tidak tahu. Ambil hikmahnya aja. Nah, karena kita ada tahu kenapa, sebab kenapa jadi Tuhan berikan ujian dalam kita, karena ada daripada kebaikan yang tersembunyi Allah mendatangkan ujian dalam kita. Ya husnuzan dari dalam Tuhan terpenting. Etikat keyakinan. Khafiyah la ya'lamu illahu, yang ada mengetahui akan dia terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Dia Allah berfirman, boleh jadi barangkali bahwa kamu ya Rasulullah ada katuju akan sesuatu, benci lawan sesuatu yang ujian dong, musibah, akan tetapi wa khairun lakum, itu baik bagi kamu, baik lawan kita. Itu khair pilihan Allah. Kita pendapat pemikiran kita, pendapat kita itu hanya adalah yang ada bagus, ada nyaman lawan kita. Tapi bahwa khairun lakum jawaban itu lebih baik lawan kita. Ya dapat ujian toh. Barangkali boleh jadi ujian Allah, sesuatu yang ada kita kehendaki, yang kita ada kata duit, itu baik bagi engkau. Sebaliknya toh, yang kita ada kata duit, bagi pandangan Allah itu ada baik, ada bagus. Asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Qala Abu Talib al-Makki fi hadhihi al-ayah. Berkata Al-Imam Abu Talib al-Makki pada ini ayat yang asa takrahu syai'an, ujar sidin, maka seorang hamba itu yakrahul ilah. Kita nih pasti ada tujuh jazidin ilah itu berpenyakitan, adalah orang yang hendak berisi penyakit dada. Nah inilah sifat hamba, fal abdu yakrah al-ilah wal faqra wal umur wal darar. Sifat seorang hamba itu kadang senang, kadang ketujuh berpenyakitan. Satu, wal faqra, ada hamba itu jazidin hendak hidup susah, hendak hidup fakir, adalah pasti berdatangan hendak sugih, ya ada. Ada kesini yang hendak susah, adalah yang hendak susah adalah jadi hendak susah baca dua nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, itu doa Rasul. Ya Allah, ya Nabi, hidupkan aku nih di dunia nih dalam keadaan miskin, susah. Mati akan Rasulullah aku dalam keadaan miskin. Nah itu doa nanti. Arti miskin yang puja Rasul itu bukan miskin dengan harta, tapi miskin dalam pandangan hati itu berisi apa-apa. Allah akhirnya miskinan. Jadi akan hidup dulu di miskin. Arti miskin itu ada berisi apa-apa. Bila kita merasa berisi apa-apa, tak akui kita punya milik. Nah itu Rasulullah. Artinya di dunia ini jangan sampai Allah bahini miskinan, jangan sampai kita tak akui ampun kita di dunia. Wa amitni miskinan, juga. Jangan sampai itu. Mati sudah mati itu tak akui juga. Diisi milik, ya hendak hidup harus tak. Rasa ampun seorang. Jadi sifat kita manusia ini dia sendiri, ada yang hendak penyakitan, ada yang hendak susah, wal umul, ada seorang hamba itu hendak bersifat
kada dikenal orang. Humul tersembunyi. Pasti sifat manusia itu hendak supaya terkenal, hendak masyhur. Hendak masyhur. Yang ada humul orang-orang awliya itu, orang humul itu menutupi daripada ilmu, menutupi daripada ibadah supaya ada ketahuan orang, itu humul. Bahkan kekaramatan mereka awliya Allah zaman dahulu pun mereka simpunakan, mereka tutupi supaya karamat itu kada kelihatan orang. Artinya di sini ada hendak menampaikan misalnya pada seorang berilmu, ada hendak menampaikan bahwasanya seorang peramal, ada hendak menampaikan bahwasanya seorang itu apa? Orang yang mulia. Jadi humulnya orang-orang dulu menyembunyikan lawan ilmu ibadah, sebagaimana Syekh Salman Al-Madani. Beliau itu bersifat humul, tapi karena beliau lalu orang banyak tahu bahwasanya sidin ahli ibadah, ahli ilmu. Syekh Salman Al-Madani nih, lalu banyak orang-orang datang lawan sidin anak minta ilmu ibadah. Orang yang ada sidin bakanda itu pun masyarakat yang meminta. Ada sidin yang bakanda, yang hanya umur sidin sudah menyembunyikan ilmu ibadah. Tapi yang memasyhurkan itu bahwasanya sidin baik ahli ibadah, ahli ilmu, yang memasyhurkan, yang menampakkan itu siapa? Allah. Bukan seorang yang mengajukan diri, menampilkan diri, mengenalkan diri kepada orang bahwasanya aku berilmu. Orang yang memayuakan, yang ada seorang bapayu, orang yang memayuakan. Hanya orang yang menawari dahulu pada seorang yang bertawar. Itu di antara Syekh Salman, sifatnya Syekh Salman Al-Madani. Nah, itu akhlaknya orang-orang dahulu awliya Allah. Dan pula Syekh Salman Al-Madani kadang langsung mengihakan daripada permintaan masyarakat, daripada membuka ilmu ibadah, dan kecuali ada langsung izin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Syekh Salman Al-Madani. Kita ini lawan Rasulullah nak minta izin lawan Nabi, pemimpin yang ada jauh. Ya jauh, paling kada kita itu minta izin lawan guru-guru, lawan orang yang itu izin itu bapadah, itu adab, ngarannya akhlak. Kada juga mereka melarang, ada. Cuma kita sebagai orang yang lebih, misalnya nih, yang hanya jangan bisa hanya bertampai, Bang. Mohon doa. Masyarakat misalnya meminta, sudah. Lamunnya izin Rasulullah itu malih aja, malih ada bawa kita. Nah itu bagian daripada makanya dia ada ilmu al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas daripada ilmu. Jadi adab diutamakan daripada ilmu, kita berilmu. Untuk akhlak ada humul namanya, yang masyhurakan Allah, yang menampakkan Tuhan, yang meminta orang. Wadarar, manusia itu ada hendak pada katujuh yang arahnya darar, dapat kemudaratan pada hendak. Tapi yang semua itu dia sendiri wa khairun fil akhirah, itu lebih baik untuk bekal di negeri akhirat.
Nah, yang bersifat yang ilah, fakar, umul, tersembunyi itu lebih baik bekal dari nabi akhirat. Dia ada ilmunya kan. Lamunnya orang berpendidikan pada ilmu hamuk juga. Lamunnya orang susah pada ilmu hamuk juga ada bekal di nabi akhirat karena umul. Nah, orang yang umul, ya orang baik itu malahan mereka menyembunyikan daripada keramat-keramat mereka. Sudah ada pengetahuan orang atau ada nampak lihat orang. Waktu itu lebih al-abi wa syurah. Nah, kita manusia ini terkadang lebih katuju, lebih senang sugih. Nah, kita tak sugih. Yang diutamakan kita itu dan sugih ilmu, sugih ibadah. Lalunya sugih harta, apa ibadah ada, penuntut ilmu ada, susah juga ini. Gimana dia, dimana sugih harta, sugih ilmu, sugih ibadah. Nah. Walaupun misalnya kita hidup biasa-biasa aja, tapi waktu sembahyang ada banah luluy, ada waktu kita menuntut ilmu kita tulak, kan sugih. Dia dulu selain juga mau lagi, nyaman banget pada baik ibadah. Pada saat memikirkan lagi itu datangnya duit kan, menapa amal penuntut, sugih pulang pamurah pulang, sugih pamurah pulang. Nyaman hidup. Walafiah, kita ini manusia ketujuh hendak sehat terus, hendak sehat. Lamunnya kita berniat hendak sehat terus, hendak beribadah baik aja juga. Lamunnya hendak sehat terus, hendak berkhidmat bahuma, hendak berkhidmat berusaha, makanya dulu anak itu. Hendak sehat kita hendak beribadah. Ya sehat, umur panjang, sehat badan dalam taat ibadah. Itu niatnya orang-orang aulia Allah. Awak sehat, niatnya tuh awak sehat badan, hendak dalam taat ibadah kepada Allah. Wa huwa syarrun lahu indallah. Akan tetapi yang demikian itu yang sugih, hendak afiat sehat terus, masyhur dikenal orang, hubbus syuhrat, hubbut tasaddur bil majalis wal mahafil. Yang harus juga tampil, dan itu termasuk dari hubbus syuhrat, hendak masyhur. Nah, huwa syarrun lah indallah, itu ujar sendiri jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, buruk atau baik di sisi Tuhan. Bahkan akibatnya itu aswa akibatnya itu lebih lagi jelek, lebih lagi buruk. Lebih jelek, lebih buruk. Belum kita hendak sehat terus, hendak masyhur. Nah, jadi bila kita datang musibah, lalu kita awam memikirkan, hanya mengembalikan kepada Allah. Disitulah duduknya firman Allah Subhanahu wa taala, awas sabar. Disitulah datangnya nikmat Tuhan, yang perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahirah wa batinah. Allah menyempurnakan atas kamu nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Orang yang dapat ujian musibah, lalu pandangan kita itu selalu baik, husnuzan dengan Allah, dan kita tahu sabar. Nah, itulah yang disebut dalam firman Allah, Allah menyempurnakan nikmat zahir dan batin. Nikmat zahir dan batin itu bagi misalnya awak sehat, awak beribadah, hati pulang bersih, itulah Allah menyempurnakan daripada nikmat zahir dan nikmat batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihi daripada badan kita dan penyakit-penyakit kita, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan dibersihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beribadah, beramal selalu diberikan Allah ikhlas dalam beribadah, beramal, dan mudah-mudahan kita yang menjadi sahabat
diampuni segala dosa kesalahan kita, dosa umat kita, ini dan anak dan seluruh kita kawan kita muslim muslimat. Yang mudah-mudahan segala urusan hajat-hajat kita dimudahkan, dilancarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti kita di akhir umur diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Dan bagi wasiat hadir yang mana pahalanya kita hadirkan untuk almarhumah maaf kita dan penyayang kita, guru-guru kita, laki atau guru dunia yang ada Tuhan kita seluruh, bagi kita kawan-kawan kita muslimin muslimat, khususnya bila alim billah Syekh Salman Al-Madani, Syekh Al-Bajai, Syekh Muhammad Syekh Zaid Abdul Ghani, Syekh bin Haiman Syekh bin Al-Hamina Salami bin Syukri, khususnya bila bin Hajjah Masana Isarah bin Syukri, Syamlah binti Bakri Bakar bin Marhat Sika bin Aizu Sallallahu Alaihi Ijtima Nilan Daud bin Guna Alam Sias bin Abdul Jawiyah binti Karul Tuhari Zimri bin Yazid bin Adini bin Hajati bin Jabari Jabal Amin bin Jabal Haji Sayyidina Haji Anton bin Abdul Mabdali bin Jabri Haifrun bin Quran Bakran bin Haji Sibshan bin Abdul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.